Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, if statement we have seen, decision control statements we have started to understand. Out of which, first statement we have seen if statement. Just I am revising syntax. Syntax is what if, that is keyword, and in the round bracket we are mentioning logical condition, opening and closing curly bracket. So opening and closing curly bracket we are calling it as body of the if statement. Yes. Yes, sir. So instructions we can write. Okay, instructions or commands or statements we can write between opening and closing curly bracket. When logical condition will remain true, entire body will be executed. This is the first syntax. Another syntax also sometimes you will find, okay, if, which is not mentioned over here. Okay, logical condition, here I will write LC, and directly you can write your statement. This is also allowed without using this body and without using opening and closing curly bracket. If you wanted to execute single statement, and execution of that single statement will be totally depend on this logical condition. If logical condition will remain true, then only statement will be executed, otherwise single statement will not be executed. In such case, in this case, and in this case, opening and closing curly brackets are optional. Hello, समजते का? ओपनिंग आणि क्लोजिंग Yes, कर्ली sir. ब्रॅकेट हे ऑप्शनल आहेत. कधी? वेन सिंगल स्टेटमेंट यू वॉन्टेड टू एक्झिक्यूट अँड दिस सिंगल स्टेटमेंट विल बी डिपेंडंट ऑन लॉजिकल कंडिशन. इन दिस केस ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट्स आर ऑप्शनल. एकच स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचं असेल बरं का, तर तिकडे एका स्टेटमेंटसाठी हे ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट टाकण्याची गरज नाही. जर more than one condition, more than one and statements or commands if you wanted to execute, in that case curly brackets are necessary, required. येतं का लक्षात? मॅन्डेटरी. हॅलो. Yes, ओके. Yes, sir. हां, जाऊया आपण पुढे आहे ना. नेक्स्ट स्टेटमेंट हे वाचा, तुम्हाला समजून जाईल. हां, इफ एल्स. लेट अस अंडरस्टँड syntax for if else statement. If else statement is decision control statement. Again, with this if else statement also we can take a proper decision. Now here only what will happen, अर्थ काय बघा ना. इफ म्हणजे जर मराठीत, इफ म्हणजे जर, आणि एल्स म्हणजे तर, एल्स म्हणजे तर नव्हे, एल्स म्हणजे नाही तर काय. येतं का लक्षात? बघा ना, एल्स म्हणजे जर ही कंडिशन ट्रू नसेल तर मग काय. फॉर एक्झाम्पल, इफ लॉजिकल कंडिशन जर ही ट्रू झाली तर ही बॉडी एक्झिक्यूट होणार आहे ना. बॉडी ऑफ दी स्टेटमेंट गेट्स एक्झिक्युटेड. If logical condition will not remain true, directly it will jump towards else part, and body of else part get executed. ह्या केसमध्ये अकॉर्डिंग टू दिस सिंटॅक्स स्टेटमेंट नंबर 3 and स्टेटमेंट नंबर 4 gets executed when logical condition remains false. Hello. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. if yes, logical sir. if logical condition will remain true, at that time statement number 1 and statement number 2 gets executed, else part will not be executed. त्या टायमाला else part हा एक्झिक्यूट होत नाही, when logical condition will remain true. Hello, समजतंय का? Hello. Yes, sir. Yes, sir. हा. And if logical condition will be an, let us consider logical condition is false logical condition, at that time directly it will go to else and statement number 3 and 4 will be executed. हे एक्झिक्यूट होणार, हे स्किप होणार. कळलं काय? इफ एल्स. इफ म्हणजे जर, एल्स म्हणजे Yes, नसेल तर काय sir. आहे. जर कंडिशन ट्रू नसेल तर काय, कंडिशन ट्रू नसेल तर काय, कंडिशन ट्रू नसेल तर स्टेटमेंट नंबर 3 आणि 4 एक्झिक्यूट करा असं सांगितलं आपण. हॅलो. येस. Yes, sir. So have you understood Yes, syntax? Have you understood syntax? कळलं का सिंटॅक्स कसा आहे? Yes, sir. yes, sir. आता इकडे आपण एक छोटस एक्झाम्पल बघूया फास्ट. शेअर करतो स्क्रीन.
दिसते का? हॅलो, Yes, sir. F3 10.c आहे ना, 10 नंबरचा प्रोग्राम काहीतरी उघडलाय आपण आणि इथे लिहूया आपण a C program to understand if else statement. बघा, hash include preprocessor statements. CLR SCR to clear the previous output screen, gets CH to hold the output screen. Before CLR SCR we can declare our variables int. A नावाचं व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं बघा, छोटासा प्रोग्राम लिहितोय. इफ ही बॉडी झाली इफची, एल्स ही एल्सची बॉडी झाली. काय अडचण? सिंटॅक्स. हॅलो. No, sir. In the round bracket we can mention logical condition. म्हणलं मी इकडे a is equal to 10, त्याच्या आधी a ची व्हॅल्यू काहीतरी द्यायला लागेल. a is equal to आपण 1 दिली. काय होणार? ट्रू का फॉल्स? फास्ट. false, फॉल्स. बघा इकडे म्हणू आपण printf/n. जर ही कंडिशन ट्रू असेल तर अर्थ काय लागला पाहिजे? a ची व्हॅल्यू ही 10 आहे. हॅलो. येस. Yes, sir. Yes. yes, sir, व्हॅल्यू ऑफ a इज 10. हा मेसेज दाखव असं सांगितलं आपण त्याला. जर कंडिशन ट्रू झाली तर हा मेसेज दाखव, आणि जर कंडिशन फॉल्स झाली तर काय दाखवणार? व्हॅल्यू ऑफ a इज नॉट 10. येस. Yes, sir. बघा yes, sir, आता ह्या केस मध्ये काय होणार? इनिशियली a इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 10, लॉजिकल कंडिशन फॉल्स झाली, तो डायरेक्ट इथून इकडे जंप घेणार एल्स कडे, आणि एल्स मध्ये जे काय असेल, एल्सच्या आतमध्ये एल्सची ही बॉडी झाली. ओपनिंग अँड क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट रिप्रेझेंट्स स्टार्ट अँड एंड ऑफ एल स्टेटमेंट. ही एल्सची बॉडी झाली. एल्सची बॉडी अख्खीची अख्खी एक्झिक्यूट होणार. त्याच्यामुळे व्हॅल्यू ऑफ ए इज नॉट 10 असं दाखवलं जाणार. काय अडचण? लेट अस एक्झिक्यूट. Yes, sir. Sir. व्हॅल्यू ऑफ ए इज नॉट 10. व्हॅल्यू ऑफ ए इज 1 आहे ऍक्च्युली. त्याच्यामुळे तो इकडे गेला आणि डायरेक्ट इथे एक्झिक्यूट केला. जर इथे असं टाकलं तर काय होणार? हॅलो. विचार करा आता. true होणार आणि मग स्टेटमेंट दाखवणार. हा, ट्रू होणार, पण व्हॅल्यू ऑफ ए इज 10 असा मेसेज दाखवणार, जे चुकीचा असणार. विचार करा. ए ची व्हॅल्यू आहे का हो 10? yes, sir, No, sir. No, ए sir. ची व्हॅल्यू आहे का 10? आता इथे विचार करा, ज्यावेळेस मी ए इज इक्वल टू 10 लिहितो त्यावेळेस तो चेक करतो ए ची व्हॅल्यू 10 आहे का. मग व्हॅल्यू ऑफ ए इज नॉट 10 हा मेसेज बरोबर दाखवेल तो. कधी? जर मी ए ची व्हॅल्यू 10 दिली तरच. हॅलो. येस. Yes, sir. ह्या केसमध्ये दाखवणार तो ए इज व्हॅल्यू ऑफ ए इज 10. पण जर आपण 1 घेतला इकडे अँड नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू 10 दाखवलं, तर मात्र तिकडे व्हॅल्यू ऑफ ए इज 10 हा चुकीचा मेसेज आहे. हा चुकीचा मेसेज दाखवला जाईल. हॅलो. येस. yes, sir, हा, तिथे मग काळजी घ्यायला पाहिजे आपण. बघा ना, ज्यावेळेस आपण कंडिशन लिहितो आणि त्या कंडिशनचा अर्थ आपल्याला स्क्रीनवर दाखवायचा असतो, काही गोष्टी करायच्या असतात, त्यावेळेस ह्या लॉजिकल कंडिशनचा अर्थ समजून घ्यायचा असतो आहे ना, प्रॉपर वेनी. मग इथे व्हॅल्यू ऑफ ए इज नॉट 10 परत एकदा तसंच. त्याच्याऐवजी आपण काय करूया, एक्झॅक्ट करेक्ट येण्यासाठी इकडे 10 घेऊया आणि इथे इज इक्वल टू टाकूया. मग ते बरोबर येईल. व्हॅल्यू ऑफ ए इज 10. येस. ट्रू केली Yes. कंडिशन, ट्रू केली तर तो एल्सचा पार्ट एक्झिक्यूट नाही करत, तो फक्त इफची बॉडीचा पार्ट एक्झिक्यूट करणार. येस. Yes, sir. समजलं का? बघा, व्हॅल्यू ऑफ ए इज 10 आणि खरंच व्हॅल्यू ऑफ ए 10 असल्यामुळे कंडिशन ट्रू झाली आणि व्हॅल्यू ऑफ ए इज 10 असा मेसेज त्यांनी
दाखवला. काय अडचण इफ एल्स? No, sir. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया ना, सेव्ह ॲज 11.c. थोडस बघा. ए ची व्हॅल्यू 1, बी ची व्हॅल्यू 2, बघा ना, ए इज ग्रेटर दॅन बी म्हणलं, सॉरी, ए इज ग्रेटर दॅन बी म्हणलं, आणि इथं काय म्हणलं, प्रिंट एफ. जरी कंडिशन ट्रू झाली तर 100% ए हा काय असणार आहे, ग्रेटर दॅन बी असणार. यस, विचार करा. हॅलो. एल्स इकडे दोन पॉसिबिलिटी असणार आहेत, विचार करा. एक तर ते दोन्ही सेम असतील किंवा बी हा मोठा असेल ए पेक्षा. हॅलो. Yes, sir. हिअर आय एम रायटिंग बी इज, काय बघा ना, बी इज ग्रेटर दॅन ए. लेट अस एक्झिक्यूट. Yes, sir. Yes, sir. काय येणार? B is greater than A. विचार करा की तिकडे. हा, बी इज ग्रेटर दॅन ए. यस यस. पहिली इफ ची कंडिशन काय होणार, फॉल्स होणार. मला वाटतं बी आपण वापरला, तो डिक्लेअर नाही केला म्हणून तो एरर आला. लक्षात येतं का? बघा, बी इज अनडिफाइंड सिम्बॉल. सो a comma b and a comma b, so two variables we have used. Let us declare those and b is greater than a. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हा, आता समजा a ला मोठा केला तर काय होणार, विचार करा. a is greater than b ही लॉजिकल कंडिशन काय होणार, a is greater than b. This logical condition will remain false. Yes. Yes, True sir. answer. हा, ट्रू येणार, Yes, sir. ट्रू येणार. हा, आपण मोठं केलं त्याला म्हणून तिकडे काय होणार, a is greater than b असा मेसेज दिसणार. येस. Yes, sir. Yes, sir. आता काय होणार सांगा. हॅलो. हॅलो, सांगा. False आहे ते, sir. लॉजिकल कंडिशन जी आहे ही ती फॉल्स होणार. फॉल्स झाल्यामुळे एल्स कडे जाणार. एल्स मध्ये चुकीचं स्टेटमेंट लिहिल्यामुळे तो बी इज ग्रेटर दॅन ए असं दाखवणार. ऍक्च्युली ए अँड बी आर इक्वल. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हे समजून घ्या. वेन इफ एल्स, ओके, वी कॅन यूज वेन देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज. दोनच पॉसिबिलिटी असतात त्याच वेळेस फक्त इफ एल्स स्टेटमेंट येणार. हॅलो. दोनपेक्षा जास्त पॉसिबिलिटी असतील तर आपलं तिकडं इफ एल्स वापरू नाही शकत. त्याच्या पुढची जी आहे ती एल्स इफ लॅडर म्हणतो आपण त्याला, ते आपण नंतर शिकणार आहोत. आता फक्त लक्षात ठेवा, when we are dealing with only two possibilities and at that time only we can use a if else. कळलं काय? Yes, sir. Yes, sir. हा, आता बरोबर करू आपण. Yes. Greater than B. Yes. समजलं का? इफ एल्स समजलं का? Yes, sir. मला सांगा ना, Yes, sir. प्रॅक्टिकल मॅथमॅटिकल एक्झाम्पल किंवा कॉन्सेप्ट सांगा जिकडे आहे इफ एल्स वापरू शकू आपण. हॅलो. फास्ट. सांगा. हॅलो. एखादा नंबर हा एकतर पॉझिटिव्ह असतो किंवा निगेटिव्ह असतो, बरोबर का? Yes. तिथे पण तीन पॉसिबिलिटीज येतात. एकतर नंबर पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल किंवा झिरो असेल. झिरो असेल तर त्याला पॉझिटिव्ह पण नाही म्हणत आपण आणि निगेटिव्ह पण नाही म्हणत. येस. Yes, Yes, sir. sir.
मग एकतर एखादा नंबर हा पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल किंवा 0 असेल, 3 पॉसिबिलिटी झाल्या, त्याच्यामुळे आपण इफ एल्स वापरू शकत नाही. यस. हॅलो हॅलो. Yes, sir. हा, दुसरी पॉसिबिलिटी, एक तर नंबर बर का हा ऑड असेल किंवा इव्हन असेल. कुठला पण नंबर हा ऑड असेल किंवा इव्हन असेल. यस. Yes, sir. ऑड आणि इव्हन कधी म्हणतो आपण नंबर्स ना? हॅलो. एखादा नंबर ऑड आहे, एखादा नंबर इव्हन आहे, असं कधी म्हणतो आपण? हॅलो, फटाफट. सांगा की आहे काय अवघड झालंय. ऑड आणि इव्हन कधी म्हणतो एखाद्या नंबरला? जर एखादा नंबर 2 च्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये असेल तर त्याला इव्हन. हा, बरोबर का? बाकीच्यांना कळतंय का काही? Yes, sir. येस सर. सोप्या भाषेत जर असं सांगितलं तर चुकलं तर मला सांगा आहे ना. एखाद्या नंबरला जर 2नी पूर्णपणे भाग जात असेल, बाकी 0 उरत असेल, तर त्याला आपण काय म्हणतोय? इव्हन नंबर असं म्हणतोय. येस. 2च्या मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच पाड्यामध्ये, 2च्या पाड्यामध्ये आहे, याचा अर्थ काय की 2नी पूर्ण भाग जातो. ऍक्च्युअल डेफिनेशन काय आहे की इफ एनी नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 2, 2नी जर भाग जात असेल तर देन दॅट नंबर वी आर कॉलिंग इट ॲज इव्हन नंबर. आणि जर 2नी भाग जात नसेल, एकतर 2च पॉसिबिलिटी असतात. एखादा नंबर जर घेतला तर त्या नंबरला एकतर 2नी भाग जाईल किंवा जाणार नाही. मग अशा केसमध्ये 2च पॉसिबिलिटी असतात. त्या ठिकाणी आपण इफ एल्स वापरू शकू. यस. Yes, sir. विचार करा. मग इकडे मी लिहितोय तिकडे एसी प्रोग्राम, आपण जनरलाइज प्रोग्राम लिहितोय. पहिल्यांदा साधा लिहू, एसी प्रोग्राम टू डिटरमाइन नंबर इज इव्हन ऑर ऑड. एक तर नंबर इव्हन असेल किंवा ऑड असेल. मग समजा इकडे इंट घेतला, एनो घेतला, एनो हा व्हेरिएबल आहे. एनो ची व्हॅल्यू समजा आपण 1 दिली. 1 इव्हन आहे का ऑड आहे? हॅलो हॅलो. नंबरला 2नी भागायचं आहे, लक्षात घ्या. नंबरला 2नी भागायचं आहे. जातो का भाग 1 ला 2नी? काय तुम्हालाच माहिती नाही. हा, 1 ला 2नी भाग जातो का? No, sir. हा, जात नसेल तर तो ऑड असतो. म्हणजे 1 हा ऑड आहे, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. मग इथं कंडिशन कशी लिहिली बघा ना. इफ एल्स जर भाग गेला तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? प्रिंट एफ. किती पद्धतीने लिहिता येतं बघा ना. स्लॅश एन नंबर आहे ना, एंटर केलेला नंबर, एंटर्ड नंबर इज इव्हन नंबर, हा मेसेज दाखवायचा आपल्याला. ठीक आहे. आणि जर ही कंडिशन ट्रू नसेल, फॉल्स झाली, एल्स कडे गेलं ते, तर आपल्याला तिथे काय दाखवायचंय? नंबर इज ऑड. यस. Yes, sir. आता इथे अशी काय कंडिशन लिहायला पाहिजे जेणेकरून ही कंडिशन ट्रू झाल्यानंतर नंबर इज इव्हन असं दाखवेल तो? ह्याच्यासाठी विचार करा. कसं लिहिलं गेलं बघा. नंबर मॉड्युलर डिव्हिजन 2, ह्याचा उत्तर काय येतं हो? बाकी येते. बाकी नंबरला 2नी भागून बाकी. येस. हॅलो. येस. नंबर जो काय आहे त्या नंबरला 2नी भागून बाकी, ही बाकी जर 0 आली तर 100% तो नंबर हा इव्हन राहतो. यस. Yes, sir. येस सर. विचार करा. नंबर मॉड्युलर डिव्हिजन 2, नंबर मॉड्युलर डिव्हिजन 2 याचा अर्थ काय की नंबरला 2नी भागायचं आणि बाकी तिथे ठेवायची. बाकी, ती बाकी जर 0 आली आणि अशी लॉजिकल कंडिशन लिहिली तर 100% तो नंबर जो काही आहे तो इव्हन राहणार. येस. Yes, sir. आणि ही कंडिशन जर फॉल्स झाली तर तो एल्स कडे जाऊन नंबर इज ऑड दाखवणार. मी सेव्ह केलेला आहे प्रोग्राम. लेट अस एक्झिक्यूट दिस. 1 साठी काय दाखवणार तो?
नंबर इज ऑड. हॅलो, एंटर्ड नंबर इज, एंटर्ड नंबर म्हणण्यापेक्षा इकडे आपण एंटर केलेलं नाहीये कीबोर्ड थ्रू नंबर. आपण आपला जो नंबर आहे तो नंबर इव्हन किंवा ऑड सांगणार आपण. कीबोर्ड थ्रू जर नंबर एंटर करायचा असेल तर ते नंतर बघू आपण. नंबर इज ऑड. येस, एक साठी नंबर इज ऑड. हॅलो, Yes, sir. आता समजा मी इकडे एकच्या जागेवरती 10 लिहिलं, काय होणार हो? 10ला 2नी पूर्ण भाग जातो म्हणून इकडे 0 येणार, 0. मगाशीच्या केसमध्ये 1 होता, 1ला 2नी भागलं, बाकी 1 उरली, 1 इज इक्वल टू 0. हे फॉल्स झालं म्हणून तो एल्स कडे आला, नंबर इज ऑड असं दाखवलं. आता इकडे नंबरची व्हॅल्यू जर 10 घेतली आपण, तर तो 10ला 2नी भागणार, बाकी 0 येणार, 0 इज इक्वल टू 0, कंडिशन ट्रू होणार, नंबर इज इव्हन असा मेसेज दाखवणार. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. आता एक्झिक्यूट कसं होतं बघा ना, स्टेप बाय स्टेप हाऊ प्रोग्राम गेट्स एक्झिक्युटेड आणि स्टेप बाय स्टेप you can execute your program and step by step by using an F7 key from your keyboard. Unfortunately, you are using mobile, so from your mobile, if you are using any OTG or OTG cable, and if you are using keyboard, so in that case you can use F7 key. By pressing F7 key, what happens? Program gets executed step by step. Always execution of the program starts from main function. Now I am pressing F7 key. After pressing F7 key, आपला कंट्रोल जो काय आहे तो मेन पशी येतो. आला का? हॅलो. Yes, sir. नाव अगेन आय एम प्रेसिंग F7 की मशीनला कळतं आहे ना, नंबर जो काही आहे तो इंटिजर नंबर आहे, एनो हा इंटिजर नंबर आहे असं कळतं त्याला. Alt F5 जर दाबलं मी, हे प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन दिसते आपल्याला सध्या, नंबर इज इव्हन. नाव अगेन आय एम प्रेसिंग F7 की. सो कम्प्युटर एक्झिक्युटेड दिस CLR SCR फंक्शन अँड देअरफॉर आउटपुट स्क्रीन गेट्स क्लिअर्ड. झाली का? स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्यूट व्हायला लागला प्रोग्राम. हॅलो, we are executing our program step by step, stepwise. Hello, yes. Yes, sir. Yes, sir. After this, value of no and computer stores as 10. इथे 10 ही व्हॅल्यू कम्प्युटर स्टोअर करतो. त्याच्या आधी जर मला चेक करायचं असेल खरंच एनो ची व्हॅल्यू किती आहे, तर आपण ते पण चेक करू. watch option, and we can use watch option. With the help of watch option we can check value of no. So in this way watch window gets opened, and in this watch window you can click and you can press enter key. Then you can enter your variables. Now here we use only one variable, so I am entering it. No is my variable. तर त्याची तो गार्बेज व्हॅल्यू दाखवतो तिकडे. no ची व्हॅल्यू जर कीबोर्ड थ्रू तुम्ही no इज इक्वल टू 10 लिहिलं नाही तर तो बाय डिफॉल्ट ही गार्बेज व्हॅल्यू स्टोअर करून पुढे जातो. येस. Yes, sir. Now as we have written no is equal to 10, because of this what will happen, this garbage value gets replaced by this 10. I am pressing F7 key. no व्हॅल्यू 10 झाली. आता झाली का? दिसते का वॉच मध्ये? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. नाव 10 मॉड्युलर डिव्हिजन 2 किती येतं? 10ला 2नी भागा, बाकी किती उरते? हॅलो. 0. 0. 0 इज इक्वल टू 0. ट्रू ऑर फॉल्स? ट्रू. त्याच्यामुळे तो True. इफच्या बॉडीकडे एक्झिक्युशन साठी जातो. गेला का? Yes, sir. ह्याच्यानंतर तो एल्स कडे जात नाही, डायरेक्ट गेट सीएच कडे जातो आणि आपल्याला मेसेज दिसतो तो आहे ना, नंबर इज इव्हन. एल्स कडे जात नाही. हॅलो. कंडिशन ट्रू झाले तर एल्स कडे जात नाही. हॅलो. Yes, sir. आता आपण काय करूया? Yes, sir. आता आपण काय करूया? F7. येस. आता आपण तिकडे 7 व्हॅल्यू टाकू, which is odd actually. Let us check it. Initially our control हा कुठेच नाहीये, त्याच्यामुळे अनडिफाईन्ड सिम्बॉल येनो असा मेसेज दाखवतोय कम्प्युटर. हॅलो. अनडिफाईन्ड सिम्बॉल येनो. येस. डिफाईन कधी होणार हो? ज्यावेळेस आपला कंट्रोल ह्या मेन फंक्शनच्या आतमध्ये जाणार त्यावेळेस त्याला कळणार येनो हा जो काही व्हेरिएबल आहे तो इंटिजर टाईपचा आहे, एवढंच त्याला कळणार. त्याच्यामुळे तो गार्बेज व्हॅल्यू कुठली पण एक येनो ची व्हॅल्यू घेणार ऍज इंटिजर. हॅलो. येस. Yes, sir. Here now I am pressing F7 key.
our control of the computer is at main function. आपण विंडो वॉच विंडो पण पाहतोय, ठीक आहे, सायमल्टेनियसली. सो इनिशियली अनडिफाईन्ड सिम्बॉल एनो, जोपर्यंत आपला कंट्रोल ह्या मेन फंक्शनच्या आतमध्ये जात नाही, बाहेरच आहे, तोपर्यंत एनो हा अनडिफाईन्ड आहे. हॅलो, मशीनला एनो हा अनडिफाईन्ड आहे का? येस. Yes, sir. Now I am pressing F7 key. After pressing F7 key, our control of the computer will jump into the main function. ह्या मेन फंक्शनच्या आतमध्ये येणार, ह्या कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये येणार. पहिलं स्टेटमेंट इंट यनो मुळे त्याला कळणार यनो हा अनडिफाईन्ड होता, तो डिफाईन्ड होणार. यनो हा इंटिजर आहे असं डिफाईन्ड होणार. यनो हा इंटिजर आहे असं डिफाईन्ड झाल्या इमिजिएटली एनी गार्बेज व्हॅल्यू कम्प्युटर स्टोअर्स इन दी यनो. बघा चेक करा तिकडे काय झालं. हॅलो, काय झालं? मेनच्या आतमध्ये गेला, तो मेनच्या आतमध्ये गेला. इंट यनो ह्या स्टेटमेंट मुळे त्यांनी अनडिफाईन्ड सिम्बॉल यनो हे हा मेसेज घालवून गार्बेज व्हॅल्यू कुठली पण एक इंटिजर व्हॅल्यू त्यांनी स्टोअर केली, जी -29,222 आहे, -29,222 आहे. हॅलो, जी गार्बेज आहे. यस, Yes, sir. आपला आउटपुट स्क्रीन अजून क्लिअर झालेलं नाही. हे प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन आहे. नंबर इज इव्हन. नाव आय एम प्रेसिंग F7 की तो CLR SCR फंक्शनला एक्झिक्यूट केलं त्यांनी आणि आपली आउटपुट स्क्रीन जी काय आहे ती क्लिअर केली का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now NO is equal to 7. Because of this statement, what will happen? Computer stores 7 value in NO variable. मग ही जी काही गार्बेज व्हॅल्यू होती ही रिप्लेस होणार 7 नी. येस, ह्या स्टेटमेंट मुळे. हॅलो, Yes, sir. झाली का बघा? झाली का? इकडे वॉच मध्ये बघा, इकडे NO 7 झाला. Yes, sir. Now computer will check NO modular division 2 true or false. किती येणार ह्याचा रिझल्ट? ट्रू और फॉल्स नाही, सॉरी. NO मॉड्युलर डिव्हिजन 2 7 ला 2 नी भागायचं आहे तिकडे, बाकी किती उरणार? 1. Odd. हा, 1 उरणार. म्हणजे ह्याचा अर्थ ह्या सगळ्या एवढ्या कंडिशनचा अर्थ काय झाला? 1 झाला. मग 1 इज इक्वल टू 0. ट्रू और फॉल्स? False. त्याच्यामुळे तो नंबर इज इव्हन ह्या इकडे न जाता, ह्या इफच्या बॉडीकडे न जाता एलच्या बॉडीकडे L जाणार body आणि जाणार. नंबर इज ऑड असं दाखवणार. लेट अस चेक इट. येस, इकडून त्यांनी डायरेक्ट जम्प घेतला इकडे. हॅलो, Yes, sir. आणि आउटपुट स्क्रीनवर काय येणार? 7 नंबर साठी Number. नंबर इज ऑड असं येणार. येस, Yes, sir. आता बघा Yes, sir. आता मी काय नाही बोलत आहे, फक्त बघा तुम्ही. मी इकडे 70 करतोय व्हॅल्यू, कसं चेक करतो बघा. ते नंबर इज 70. लेट अस एक्झिक्यूट आवर प्रोग्राम. Execution of program starts with main function. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Undefined symbol NO. I am pressing F7 key. Machine will understand NO is integer. NO is integer type of variable. Therefore, it stores garbage value. We are at CLR SCR. Still, we are getting previous message, which is number is odd. A previous message है तो clear करना because of CLR. Now our control is at CLR SCR. After pressing F7 key, machine clears the previous output screen. Check kara by pressing Alt F5 key. You can check it. Yes, output screen has been cleared. Hello. Yes, sir. Sir. Yes. Now number is 70. Number is 70. Because of this statement, garbage value gets replaced with 70. इथे check करा आता. F7 key I am pressing. Yes. Yes, sir. आता Yes, सांगा sir. इकडे 70 मॉड्युलर डिव्हिजन 2 0 or 1. बाकी किती 0. उरणार? 0. 0 is equal to 0. Therefore, what will happen? Number Logical is condition 1. for if statement remains true. Therefore, it executes number is even. Hello. Yes, sir. Yes, sir. आणि ह्याच्यानंतर ठीक आहे, एल्स कडे जात नाही, तो डायरेक्ट इकडून गेट सीएच कडे जात आहे. ओके, Yes, sir. Yes, यू sir. कॅन चेक इट. आउटपुट स्क्रीनवर काय भेटणार? नंबर इज Even. Even. भेटलं का? हॅलो. Yes.
समजलं का हाऊ टू एक्झिक्यूट प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप? हॅलो Yes, sir. Yes, sir. सॉरी. आता हा जो प्रोग्राम आहे ह्याला सेव्ह करू आपण Alt F सेव्ह ॲज 13.c. बरं का, आपण जनरलाइज्ड प्रोग्राम लिहायचा आपल्याला. जनरलाइज्ड प्रोग्राम म्हणजे काय की जिकडे आपण व्हॅल्यू ऑफ एनो कीबोर्ड थ्रू देणार. हॅलो हॅलो Yes, Yes, sir. sir. एनो हे आपलं इनपुट असणार, जे कीबोर्ड थ्रू आपण एनोची व्हॅल्यू देणार आणि त्याच्यासाठी प्रोग्राम हा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. हा जो प्रोग्राम झाला हा स्पेसिफिक प्रोग्राम झाला. नाव लेट अस राईट जनरलाइज्ड प्रोग्राम. इनपुट साठी कसं दिलं बघा, /n प्लीज एंटर एनी नंबर. कसला? इंटिजर नंबर. हाऊ विल एंटर नंबर थ्रू कीबोर्ड? इंटिजर नंबर थ्रू कीबोर्ड. %d. Why d? Integer number. NM. %no. Because of these two Integer. statements, first statement will help us to display the message on the output screen. Please enter any integer number. हा मेसेज स्क्रीनवर दिसण्यासाठीचा लिहिलेला आहे. And because of scanf function, what will happen? Value of no आहे ना, computer will accept through keyboard. आणि जी काय व्हॅल्यू टाकणार त्याच्यासाठी तो आता काय करणार? इव्हन आहे का ऑड आहे असं दाखवणार. येस. Yes, sir. Here, if I will enter 100, it will display number is even. Hello, 100 ला 2 नी भाग जातो. Yes, sir. Yes. Yes, First, sir. if I will enter 101, सांगा. Odd. Number is odd. Odd. आपण सांगण्यापेक्षा मशीन सांगणार आहे. आपलं लॉजिक जर करेक्ट असेल तरच मशीन करेक्ट सांगतं, लक्षात घ्या. नाहीतर मशीन चुकीचं सांगतं. ते कसं ते पण दाखवू आपण. हे समजलं का? Yes, sir. Yes, कुठला sir. पण नंबर टाका. सॉरी, F2. 0 काय हो? फास्ट. Infinite. 0 ला 2 नी भाग जातो, बाकी पण 0 उरते. Even. शून्याचा भाग लागणार, बाकी 0 उरणार. यस. Yes, sir. Therefore 0 is even number. Hello. Yes, sir. -5 सांगा फटाफट. -5 ला 2 नी भाग झाला. Odd. Odd number. You can enter 12. 12 is even number. Yes. Yes, sir. आपण प्रोग्राम असा लिहिला जिकडे कीबोर्ड थ्रू आहे ना, कम्प्युटर इज ऍक्सेप्टिंग नंबर अँड आफ्टर एंटरिंग दॅट नंबर मशीन इज गिव्हिंग आहे ना प्रॉपर मेसेजेस. नंबर इव्हन आहे का ऑड आहे आपण न सांगता मशीन सांगते इकडे. येस. Yes, sir. Yes, sir. कसला Yes, प्रोग्राम sir. लिहिला बघा ना, समजतं का? F2 सेव्ह करू आपण. समजा माझी लॉजिकल कंडिशन चुकली, असं लिहिलं मी. सांगा काय होणार? अर्थ काय झाला? समजा मी NO5 टाकला, काय होणार? ते नंबर इज इवन दाखवणार. हा, 5 टाकलं तर काय होणार? 5 मॉड्युलर डिव्हिजन 2. 5 मॉड्युलर डिव्हिजन 2 हे 1 येणार. 1 इज नॉट इक्वल टू 0 हे ट्रू होणार. आणि जर इथं चुकीचा मेसेज तुम्ही दाखवला ह्या कंडिशन साठी तर तो नंबर इज इव्हन दाखवणार. फॉर एक्झाम्पल 5 आपण टाकू बघा. 5 टाकलं तर ती लॉजिकल कंडिशन ही तुम्ही लिहिलेली आहे, मेसेज पण तुम्हीच दाखवताय. ठीक आहे. तिथे जर तुम्ही चुकला, लॉजिकल कंडिशन पण लिहायला चुकला आणि मेसेज पण दाखवायला चुकला, तर तिकडे मशीन स्वतः करेक्ट करून नसतं दाखवते. जे काय असेल ते दाखवणार. नंबर इज इव्हन. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. 5 नंबर इज इव्हन का? तर लॉजिकल कंडिशन चुकली तुमची. हॅलो. यस. Yes. समजलं काय? Yes, Yes. sir. लॉजिकल कंडिशन लिहिणं हे भरपूर महत्वाची गोष्ट आहे. एवढंच लिहिलं काय होईल? विचार करा. हॅलो.
विचार करा फास्ट. नंबर जर मी 5 टाकला काय होईल? सांगा की आहे ना 5 भागिले 2 आहे ना, बाकी किती उरली? 1. 1. मग ट्रू का ते 0 आहे का नॉन 0 आहे? नॉन झिरो. नॉन 0 असेल तर 1 कन्सिडर करतो. 1 म्हणजे ट्रू असतं. ट्रू असतं म्हणजे तो नंबर इज इव्हन दाखवणार. ऑड नंबर टाकून पण इव्हन टाकणार, इव्हन दाखवणार. हॅलो, येस. येस Yes. सर. 7 टाकलं तर तो इव्हन दाखवणार, आणि जर 10 टाकलं तर तो ऑड दाखवणार. हॅलो, उलट झालं म्हणजे लॉजिक चुकलं. हॅलो, Yes, येस sir. सर. म्हणजे लॉजिकल कंडिशन ही चुकीची लिहिली गेली ह्या स्टेटमेंटसाठी. हा, जर मी असं केलं, सॉरी कसं केलं बघा, स्क्रीन दिसते का? येस सर. समजा हे स्टेटमेंट इथून काढून इथं टाकलं आणि इथलं स्टेटमेंट वरती टाकलं तर मात्र तो करेक्ट प्रत्येक वेळेस दाखवणार होता. येस. हॅलो, येस सर. Yes, sir. ही पण एक कंडिशनच आहे, लक्षात घ्या. ही कंडिशन जी आहे ती ऍक्च्युली ऑड साठीची कंडिशन आहे. ओके, आता बघा, सॉरी बघा, ऑड टाकलं तर तो दाखवणार नंबर इज ऑड. येस. Yes, sir. Yes, sir. 10 नंबर इज इव्हन. येस. हॅलो, Yes, sir. समजतंय का? Yes, मग sir. तुम्ही कंडिशन जी लिहिताय ती ऑड साठी लिहिताय का इव्हन साठी लिहिताय? इट डिपेंड्स, अँड अकॉर्डिंगली यू विल हॅव टू डिस्प्ले मेसेज. कम्प्युटरला डोकं नाही, लक्षात घ्या. तुम्ही जे काय कंडिशन लिहिणार त्याच्यानुसार तुम्हाला इथं मेसेज लिहायला लागणार. येस. तुम्ही ऑड साठी लिहिली असेल कंडिशन तर ऑड दाखवायचा नंबर, इव्हन साठी लिहिली तर इव्हन नंबर दाखवायचा. हॅलो, हॅलो. Yes, sir. मी समजा इकडे नॉट इक्वल टू 1 दाखवलं, कसली कंडिशन आहे? इव्हनची आहे का ऑडची? सांगा फास्ट. हॅलो, ही कंडिशन कशाची आहे? इव्हनची आहे का ऑडची आहे? इवन. इव्हनची आहे. कसं इव्हनची आहे? 7 नंबर 10 नंबर टाकला, सांगा 10 नंबरला इव्हॅल्युएट करा. नंबर 10 आहे, 10 ला 2 ने भागलं, किती आलं? 5. अहो 10 ला 2 ने भागलं, बाकी किती उरली? मॉड्युलर डिव्हिजन आहे इकडे. 5 कसं सांगताय? 0. झिरो. मग 0 आला, 0 आहे ना. 0 नॉट इक्वल टू 1. ट्रू ऑर फॉल्स? True. म्हणजे ही कंडिशन कशाची झाली? नंबर इज ऑड नंबर. ही कंडिशन ऑडची झाली का इव्हनची झाली? Punchi. हा, U1. कसं इव्हनची झाली हो? 10 नंबर घ्या, 10 नंबरला 2 ने भागा, इकडे 0 येतं. 0 नॉट इक्वल टू 1 ही ट्रू ट्रू आहे का फॉल्स आहे? True. मग ट्रू असेल तर ही कशाची कंडिशन झाली? ऑड नंबर. ऑड नंबरची कंडिशन झाली का इव्हन नंबरची झाली? That is U1 ची होणार ना. You're not equal to 1. हा, 10 टाकलं तर कंडिशन ट्रू होते का फॉल्स होते? सांगा आधी. 10 जर टाकलं मी नंबर, जर 10 टाकला तर ते कंडिशन ट्रू होते का फॉल्स होते? सांगा, उलटा विचार कर. True. 10 टाकलं तर कंडिशन जी काही लिहिली मी ही ट्रू होते का फॉल्स होते? कंडिशन सांगा की. ट्रू होते सर. हा, ट्रू होत असेल तर 100% ही कंडिशन कशाची झालेली आहे? इव्हनची झालेली आहे. हॅलो, Yes, sir. U1 ची. येस. मग इथे मला मेसेज काय दाखवायला पाहिजे? नंबर इज इव्हन दाखवायला पाहिजे. हॅलो, Yes, sir. बघा ना, मी चुकीचं दाखवणार, ते 10 टाकल्यानंतर ऑड दाखवणार, नंबर इज ऑड. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. आणि इव्हन ऑड टाकला तर इव्हन दाखवणार. हॅलो, Yes, sir. आता बघा ना, आता इथे समजा मी 0 लिहिलं, काय होणार हो? आता बरोबर
ही जी कंडिशन आहे ती कशाची आहे मग आता? Odd. ऑडची आहे. येस. ओके. यस. Yes, sir. इथे मी लिहितोय बघा ना काही कंडिशन. मला सांगा. पहिली कंडिशन लिहितोय मी, नंबर मॉड्युलर डिव्हिजन 2 इज इक्वल टू 0. कशाची आहे ही सांगा? नंबर मॉड्युलर डिव्हिजन 2 एवढंच लिहिलं की कशाची आहे? फटाफट. नंबर मॉड्युलर डिव्हिजन 2 इज इक्वल टू 1. नंबर मॉड्युलर डिव्हिजन 2 is not equal to 0. Number modular division 2 is equal to 1. मला वाटतं ती लिहिलेली आहे. Not equal to 1. सांगा बघा ना, एवढ्या कंडिशन्स लिहिल्यात आपण. कुठली कंडिशन कोणासाठी आहे सांगा फटाफट. हॅलो, ही कोणासाठी आहे? हॅलो, इवन. E1 साठी. ही कोणासाठी आहे? एवढंच लिहिलंय. ऑड. कंडिशन म्हणजे हे इव्हॅल्युएट होणार, म्हणजे नंबरला 2 ने भागणार, बाकी जी काही येते ती बाकी जर 1 आली, ठीक आहे, तर काय होणार? ट्रू धरणार ते. ट्रू धरणार. करेक्ट. आणि ट्रू धरल्यामुळे फर्स्ट म्हणजे इवन आहे असं दाखवणार. हा, इवन आहे असं दाखवणार. आणि समजा तुमचा नंबर हा 1 आहे किंवा 5 आहे, समजा 5 मॉड्युलर डिव्हिजन 2, तर तिथे काय करणार? उलट झालं मला वाटतं बघा. 5 मॉड्युलर डिव्हिजन 2 याचं काय येणार? आन्सर 1 येणार. आन्सर 1 आलं म्हणजे कंडिशन ट्रू होणार. ऍक्च्युअली ही कंडिशन मग कशाची झाली? ऑडची झाली. ऑडची. विचार करा. जर 10 नंबर असेल तर 10 ला 2 ने पूर्ण भाग जाणार, 0 येणार. 0 आल्यानंतर ती कंडिशन ट्रू होणार. कंडिशन जर ट्रू झाली, ट्रू होणार का फॉल्स होणार? कंडिशन फॉल्स False. होणार, त्यामुळे Condition ते false एल्स होणार, मध्ये correct. जाणार. कंडिशन फॉल्स होणार, त्याच्यामुळे तो इव्हन कडे जाणार. येस. मग ही कंडिशन कशी झाली? ऑडची झाली. येस. Yes, sir. येस सर. विचार करा. हा, ही कंडिशन ऑड. ऑडची झाली. करेक्ट. ही कंडिशन नंबरला 2 ने भागायचं, बाकी 0 येत नाही. ऑड. Odd ची sir. 10 टाकलं आहे ना, 10 ला ऑडची कशी असेल? हो, ही इव्हनची झाली मला वाटतं बघा ना. That's odd. हा, नंबरला 10 असला आपला नंबर, तर 10 जो काही आहे, ठीक आहे, 10 ला 2 ने पूर्ण भाग गेला, खाली 0 उरलं. 0 हे 0 नाही. कंडिशन काय होणार? False होणार. फॉल्स होणार. आणि जर 7 टाकलं तर कंडिशन ट्रू होणार. म्हणजे ही पण कंडिशन कशाची आहे? ऑडची आहे. Odd चीच आहे. ऑड. ही कशाची आहे? हॅलो, इवन. इव्हन. बघा, तुम्ही ट्राय करा बरं का, हे सगळ्या पॉसिबिलिटीज समजून घ्या. हे ज्याला कळलं त्याला प्रोग्रामिंग यायला लागलं असं म्हणू आपण. येस. एक्झिक्यूट करू आपण. सेव्ह केलं. 2 टाकलं इव्हन आलं, 5 टाकलं ऑड आलं. येस. येस सर. समजलं का? Yes, sir. काय अडचण असेल तर विचारा. कुठली पण एक कंडिशन लिहिता यायला पाहिजे आपल्याला, लक्षात घ्या. इव्हनची किंवा ऑडची. आता इव्हन आणि ऑड मध्ये 2च पॉसिबिलिटी आहे. 2च पॉसिबिलिटी असल्यामुळे इथे संपलं ते. पण जर तिकडे नंबर घेतला आपण, नंबर, तर नंबरला 3 पॉसिबिलिटी राहतात. एक तर तो नंबर पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह असेल किंवा Zero, Zero. sir. झिरो असेल. मग तिकडे आपल्याला इफ एल्स वापरून चालणार नाही. आपल्याला एल्सिफ लॅडर वापरायला लागते. एल्सिफ लॅडर आपण जाऊया पुढे. ठीक आहे, 5 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. 10 मिनिटं आहेत, सॉरी. समजलं का इथपर्यंत? काय अडचण? Yes, sir. इफ एल्स कळलं का?
Yes, sir. Yes, sir. आपण पुढे जातोय. एलसीफ लॅडर कडे जातोय. एलसीफ लॅडर मध्ये सिंटॅक्स जर बघितला, इफ in the round bracket logical condition 1. See here, when you have only two possibilities साठी फक्त काय येणार? if else येणार. हॅलो, ओके. Yes, sir. हा, जर एकच पॉसिबिलिटी असेल तर इफ येणार. एकच काहीतरी चेक करायचं आहे तर इफ येणार. दोन पॉसिबिलिटी साठी इफ एल्स येणार. आणि दोन पेक्षा जास्त जर पॉसिबिलिटीज आल्या तर एलसीफ लॅडर येणार. तर शिडी येणार. शिडी लॅडर म्हणजे काय बघा, लॅडर म्हणजे शिडी म्हणतात मराठीत, हिंदीमध्ये सीडी. यस, घरावर जायचं Yes, असेल, sir. आपल्याकडे जिना नसेल तर आपण शिडी वापरतो. म्हणजे इकडे बऱ्याच ऑप्शन्स येणार, बऱ्याच पायऱ्या येणार, बऱ्याच ऑप्शन्स येणार, बऱ्याच पॉसिबिलिटीज येणार, म्हणून इकडे एलसीफ लॅडर येणार. हॅलो. Yes, sir. हा, मग त्याचा सिंटॅक्स कसा आहे बघा ना. इफ लॉजिकल कंडिशन 1, पहिली लॉजिकल कंडिशन ही बॉडी झाली, पहिल्या इफ ची बॉडी झाली, ही पहिल्या इफ स्टेटमेंटची बॉडी झाली. जर ही कंडिशन ट्रू आली तर स्टेटमेंट नंबर 1 2 एक्झिक्यूट होणार. येस. Yes, sir. नंतर मग एल्स आलं इकडे, आणि एलसीफ लॅडर असल्यामुळे का तर आपल्याला दुसरी लॉजिकल कंडिशन लिहायची आहे, लक्षात घ्या. And if you wanted to write second logical condition after else statement, you cannot write directly. To write that logical condition, you will have to use if. येतं का लक्षात? म्हणून इकडे एल्स नंतर डायरेक्ट लॉजिकल कंडिशन लिहू नाही शकत आपण, त्याच्यासाठी इकडे इफ आलं. हॅलो. आणि मग त्याला आपण काय म्हणतोय? एल्स इफ लॅडर. एल्स इफ ही लॅडर झाली, ही सेकंड पायरी झाली, सेकंड लॉजिकल कंडिशन वी कॅन राईट. अशा आपण n नंबर ऑफ लॉजिकल कंडिशन्स लिहू शकतो बाय युजिंग एलसीफ लॅडर. हॅलो. लेक्चर चालू आहे, 5 मिनिटांनी करतो फोन. कळलं का? हॅलो. Yes, sir. हे इंटरेस्टिंग आहे बरं का, थोडंसं समजून घ्या ना. ज्याला इफ समजलंय त्याला इफ एल्स समजणार, ज्याला इफ एल्स समजलंय त्याला एलसीफ लॅडर समजणार. हॅलो. येतं का लक्षात? एकमेकावरती ते अवलंबून आहेत, पहिली साखळी दुसरी साखळी. इथे कसं आहे बघा ना, लॉजिकल कंडिशन 1 जर ट्रू झाली तर तो स्टेटमेंट 1 2 एक्झिक्यूट करून खाली काय पण असू दे ते एक्झिक्यूट करायला जाणार नाही. इकडे विचार पण करणार नाही ह्या लॉजिकल कंडिशनचा, डायरेक्ट ह्याचा पण विचार नाही करणार. फर्दर एल स्टेटमेंट हे एक्झिक्यूट होणार नाहीत जर लॉजिकल कंडिशन 1 ट्रू झाली तर. हॅलो. Yes, sir. ओके. समजा लॉजिकल कंडिशन 1 ही फॉल्स झाली, देन कंट्रोल जो काही आहे आपला तो एलसीफ कडे जाणार. ओके. Yes, sir. तो लॉजिकल कंडिशन 2 चेक करणार. ही जर ट्रू झाली तर तो स्टेटमेंट नंबर 3 आणि 4 एक्झिक्यूट करणार. काय अडचण? हॅलो. Yes, sir. कंडिशन 1 ही फॉल्स झाली तर तो एलसीफ कडे जाऊन दुसरी लॉजिकल कंडिशन चेक करणार. ही ट्रू असेल तरच तो स्टेटमेंट नंबर 3 आणि 4 एक्झिक्यूट करणार. काय अडचण? No, sir. No, sir. काय बघा, हे क्लिअर करायला पाहिजे. आणि तो लॉजिकल कंडिशन 3 कडे जाणार नाही का तर ही कंडिशन ट्रू झाली. समजतं का बघा? हॅलो. इकडे जाणार नाही, तो डायरेक्ट इथे पण नाही जाणार, इथे पण नाही जाणार, डायरेक्ट पुढच्या स्टेटमेंट कडे. एलसीफ लॅडर संपल्यानंतर तो डायरेक्ट खाली जाणार. येस. Yes, sir. आता दुसरी कंडिशन, पुढची पॉसिबिलिटी आहे. समजा लॉजिकल कंडिशन 1 पण फॉल्स आहे, 2 पण फॉल्स आहे, कुठे जाणार हो? हॅलो. 3 कडे. सांगा. लॉजिकल कंडिशन
3 कडे जाणार. येस. येस सर. आणि ही ट्रू आहे का चेक करणार. हे जर ट्रू असेल तर स्टेटमेंट नंबर 5 आणि 6 फक्त एक्झिक्यूट होणार. वरचे स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट होणार नाहीत. येस. येस सर. येस सर. त्याच्या पुढची पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट नंबर लॉजिकल कंडिशन 1 पण फॉल्स आहे, 2 पण फॉल्स आहे, 3 पण फॉल्स आहे. पुढे जाणार. लॉजिकल कंडिशन 4 कडं. हा, ते नाही आहे आपल्याकडे. लॉजिकल कंडिशन 4 नाही, आपण 3च कंडिशन कन्सिडर केलेले आहेत. तो कुठे जाणार. त्या एल्स कडे जाणार. एल कडं. समजतं का बघा. आणि स्टेटमेंट नंबर 7 आणि 8 एक्झिक्यूट होणार. 9 हे एक्झिक्यूट सगळ्याच केसेस, सगळ्याच पॉसिबिलिटी मध्ये 9 हे एक्झिक्यूट होणार आहे. लक्षात घ्या. ते बाहेर आहे, लॅडरच्या बाहेर आहे ते. हॅलो. येस Yes. सर. येस सर. मग इकडे मला सांगा आता, हा सिंटॅक्स ज्यांना समजला त्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटीज, पहिली पॉसिबिलिटीज कोण सांगेल फटाफट. आपल्याकडे लास्ट 4 मिनिट्स आहेत. हॅलो, फास्ट. फर्स्ट लॉजिकल कंडिशन ट्रू असेल तर स्टेटमेंट नंबर 1 आणि स्टेटमेंट नंबर 2 एक्झिक्यूट होणार आणि बाकीचे होणार नाहीत. स्टेटमेंट 9 ला विसरू नका. हा, स्टेटमेंट 9 पण एक्झिक्यूट होणार कारण ते बाहेर आहे. हा, ओके. हा, सेकंड पॉसिबिलिटी. जर लॉजिकल कंडिशन फर्स्ट आणि लॉजिकल कंडिशन सेकंड फॉल्स असेल तर ते लॉजिकल कंडिशन 3 चुकलं. कडे. पहिली लॉजिकल कंडिशन फॉल्स असेल तर सेकंड लॉजिकल कंडिशनला जाणार. तो तिथे ट्रू आहे का बघणार. विचार करा तिकडे. आणि हे true जर झालं तर काय होणार सांगा. ट्रू झालं तर स्टेटमेंट नंबर 3 आणि 4 एक्झिक्यूट होणार. त्याच्यासोबत स्टेटमेंट नंबर 9. हा हा, ही दुसरी पॉसिबिलिटी झाली. आपण पॉसिबिलिटीज मोजूया तिकडे. 1 2. तिसरी सांगा आता. तिसरी पॉसिबिलिटी सांगा. लॉजिकल कंडिशन फर्स्ट सेकंड जर फॉल्स झाली हा, तर लॉजिकल कंडिशन थर्ड एक्झिक्यूट होणार आणि स्टेटमेंट नंबर 9 एक्झिक्यूट होणार. चुकतंय इथे आहे ना. लॉजिकल कंडिशन 3 कडे जाणार. तो तिथे चेक करणार ते ट्रू होतं का फॉल्स. असं हा, सांगा ना ते ते. ट्रू झालं तर लॉजिकल कंडिशन थर्ड ट्रू झाली तर तो एक्झिक्यूट करणार आणि स्टेटमेंट नंबर काय 9 एक्झिक्यूट डायरेक्ट करणार. काय एक्झिक्यूट करणार. स्टेटमेंट नंबर 5 आणि स्टेटमेंट नंबर 6 आणि आणि स्टेटमेंट नंबर 9. हा स्टेटमेंट नंबर 9. हा, ही झाली तिसरी पॉसिबिलिटी. चौथी. जर लॉजिकल कंडिशन 1, लॉजिकल कंडिशन 2 आणि लॉजिकल कंडिशन 3 फॉल्स झाल्या तर ते एल्स म्हणजे स्टेटमेंट नंबर 7 आणि 8 एक्झिक्यूट करणार आणि स्टेटमेंट नंबर 9 पण एक्झिक्यूट करणार. लक्षात आलं का सगळ्यांच्या 4 पॉसिबिलिटीज. हॅलो, व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस सर. येस सर. हे कळल्यानंतर डायरेक्टली वी कॅन यूज एन एलसीफ लॅडर. अँड व्हेन वी विल यूज एलसीफ लॅडर सांगा. कधी वापरू शकतो आपण. जास्त पॉसिबिलिटी 2 पेक्षा जास्त पॉसिबिलिटी. जास्त पॉसिबिलिटीज, जास्त असल्यावर ऑप्शन्स, जास्त मार्ग म्हणू आपण. मोर नंबर ऑफ वेज यू हॅव, मोर नंबर ऑफ पाथ्स यू हॅव, मोर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यू हॅव, मोर दॅन टू पॉसिबिलिटीज. आणि 2च पॉसिबिलिटीज असतील तर काय वापरणार. हॅलो, इफ एल्स. इफ एल्स. इफ एल्स वापरणार. एकच पॉसिबिलिटी असेल तर आपण इफ वापरणार. एका पॉसिबिलिटीसाठी इफ, 2 पॉसिबिलिटीसाठी इफ एल्स, मोर दॅन 2 पॉसिबिलिटीज असतील म्हणजे 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त, 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त. यस. येस सर. 3 Yes, sir. किंवा 3 पेक्षा जास्त. इकडे अजून एक आपण असं लिहू शकलो असतो. इफ लॉजिकल कंडिशन 4, मग तिकडे परत अजून एल्स आला असतं. यस. येस सर. अशा आपण किती पण लॉजिकल कंडिशन्स लिहू शकतो. त्याच्यामुळे ह्याला एलसीएफ लॅडर म्हणलेलं आहे. चिडेही ह्याला नंबर ऑफ स्टेप्स यू कॅन इन्क्रीज. ओके. येस सर. इकडे थांबतोय आपण. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स अँड
LCF ladder है ना, theoretical part of LCF ladder we have seen in next lecture. We will understand, we will implement, okay, we will write one program where actually we will use LCF ladder. ठीक है? Yes, sir. Thank you very much for attending this session. Bye.